हरे कृष्ण भक्तवृंद मु श्याम सुंदर इस्कन रुक्मिणी विहार वृंदावन आसी मु आज आपण को किसी शिक्षा प्रदान करने चाहूँगी जदि कौन भूल थे मत क्षमा करें। मु आपण को यही टॉपिक रे कहबी कि जी कि आमर पृथ्वी रे इस्कन रो प्रतिष्ठा करथिले फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कन जे कि एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद मु प्रभुपाद जी विषय किसी शिक्षा प्रदान करना चाहूँगी जदि कौन भूल थे मत क्षमा करें। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं पदा मह्यं ददाति च पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाश्च श्रीरूपं साङ्गजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सावैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधाकृष्ण पादनं सगुण ललिता श्री विशाखान्वितैश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय उदीरयते। नमो ब्रह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। मु आपण को मोर टॉपिक आरंभ करी जे कि कृष्ण भावनामृत संघ इस्कन इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस आम भारतर 108 भारतर ना पृथ्वी रे 108टी केन्द्र प्रतिष्ठा करथिले। इस्कन केन्द्र 108टी प्रतिष्ठा करथिले एसी भक्ति वेदांत फाउंडर आचार्य ऑफ इस्कन जार नाम छोट बेले रू ही अभय चरणा दे भगवान सॉरी प्रभुपाद जी छोट बेलर नाम थिला अभय चरणा दे। मु आपण को शिक्षा प्रदान करी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी 1896 मसीहा सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन भारत स्थित कलिकता महानगरी रे श्रील प्रभुपाद जन्म लाभ करते। प्रभुपाद जी 1896 मसीहा सेप्टेम्बर 1 तारिख दिन क्योंठारे कलिकता ठारे कलिकता महानगरी रे श्रील प्रभुपाद जन्म लाभ करते। बाल्यकाल तांको नाम थिला अभयचरण दे। पिता गौरमोहन दे से जने थिले लुगा दोकानी थिले। प्रभुपाद जी नाम थिला अभयचरणा दे एवं तांकर पिता नाम थिला गौरचरण दे एवं तांको पिता तांकर वृत्ति कौन लुगा दोकानी थिले। लुगा दोकान रे लुगा बिक्री करथिले एवं तांकर मातांको नाम थिला रजनी देवी। बंगीय धारा अनुसार पितामाता ज्योतिष डकाई नवजात शिशुर जातक गणना कले। पितामाता गौरचरण दे एवं रजनी देवी गोटे ब्राह्मण को ज्योतिष जे कि ज्योतिष देखुं ज्योतिषवाणी को डकाई प्रभुपाद जी ज्योतिष देखाइले। प्रभुपाद जी ज्योतिष देखाइले एवं जातकर उच्च गणना शुणी से अबाक होते। से ज्योतिषवाणी एपरी कहले जे प्रभुपाद जी विषय पितामाता अबाक हो गए मतलब चिंतित हो गए आश्चर्य हो गए। कौन कहते ग्रह विप्र निश्चित भविष्यवाणी शुणाई कहले जे एही नवजात शिशु 70 वर्ष बयस पदार्पण कला परे समुद्र पार हो विदेश यात्रा करिवे। नवजात शिशु बोली क्या संबोधन करी श्रील प्रभुपाद जी को
ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ସେତେବେଳେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ଥିଲେ ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ନବଜାତ ଶିଶୁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେ ଜ୍ୟୋତିଷବାଣୀ କହିଲେ କି ଏହି ନବଜାତ ଶିଶୁ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରି ମତଲବ ସମୁଦ୍ର ପାର ହୋଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରେ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯାଇ ସେଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବେ। ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତା ଦେବ ଓ 108 ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କ ଜ୍ୟୋତିଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷବାଣୀ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ 108ଟି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ ଏବଂ ଧର୍ମ ଉପରେ ଅଗାଧ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତୃତା ଦେବ। ମାନେ ଅଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଧର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ବକ୍ତୃତା ମତଲବ ନିଜର ଭାଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ନିଜର ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବେ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ଧର୍ମ ଉପରେ। ଅଭୟଙ୍କର ଘର ଉତ୍ତର କଲିକତାର 151 ହରିସନ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କର ଘର କେଉଁଠି ଥିଲା? କଲିକତାର 151 ନମ୍ବର ହରିସନ ରୋଡ଼ରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ପିତା ଗୌରମୋହନ ଦେ ଜଣେ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବଣିକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଜଣେ ସୁନା ବିକ୍ରି କରୁଥିଲେ, ବଣିକ ଥିଲେ। ଶହ ବର୍ଷ ଧରି ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଓ ଲବଣ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବିତ୍ତଶାଳୀ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରଙ୍କର ସେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ମତଲବ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ କିଏ? ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର। ମଲ୍ଲିକ ସେଠାରେ କଲିକତାରେ ମଲ୍ଲିକ ବୋଲି କ'ଣ ଉପାଧି ଥିବେ, ସେ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରରେ ଗୌରମୋହନ ଦେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ। ମୂଳରୁ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର ଦେ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ସେ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର ମତଲବ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କର ନାମ ଅଭୟଚରଣର ଦେ, ସେମିତି ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲେ? ଦେ ପରିବାରର ଥିଲେ, ଦେ ବଂଶୀୟ ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କର ଗୋତ୍ର ଗୌତମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। କାହିଁକି ଉଭୟଙ୍କର ମତଲବ ତାଙ୍କର ବଂଶ, କାହିଁକି ଅଭୟଚରଣର ଦେ ଏବଂ ଏଠାରେ ମଲ୍ଲିକ ମାନଙ୍କର ବଂଶୀୟ ମଧ୍ୟ ଦେ, ଏମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କୀୟ ଥିଲେ, ଗୌତମ ହୋଇଥିବାରୁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼େ। ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜନୈକ ମୁସଲମାନ ଶାସକ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ବିତ୍ତଶାଳୀ ଦେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଲ୍ଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ଜନୈକ ମୁସଲମାନ ଶାସକ କୌଣସି ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ତଥା ବିତ୍ତଶାଳୀ ଦେ ମହାଶୟଙ୍କୁ ମଲ୍ଲିକ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର କ'ଣ ଥିଲା? ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ମୋଗଲ ରାଜତ୍ୱ ଥିଲା। ମୋଗଲ ସମ୍ରାଟ ଏଇ ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସେଇ ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରି କହୁଥିଲେ, ଉପାଧି ଦେଇଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ପଦବୀରେ ଭୂଷିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଘଟଣାରେ ଅନେକ ପୁରୁଷ ପରେ ଦେ ପରିବାର କୌଣସି ଝିଅ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରକୁ ବିବାହ ହୋଇଯାଏ। ଦେ ପରିବାରର ଝିଅ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରରେ ବିବାହ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତା ପରଠାରୁ ଉଭୟ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ। ଏଠାରେ ଦେ ପରିବାର, ଏଠାରେ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାର। ପୁଅ ଝିଅ ଯଦି ବିବାହ ହେଲେ ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ ନା, ସମ୍ପର୍କ ପୁରା ଘନୀଭୂତ କହୁଛି, ସମ୍ପର୍କ ପୁରା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିବେ, ସମ୍ପର୍କୀୟ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ବଂଶ ମିଳନ କରିବା ଏକ ଅସମ୍ଭବ। ଦୁଇ ବଂଶ ବିବାହ କରି ସେଠାରେ ମିଳନ ହେଉଥିଲା, ସମ୍ପର୍କ ଘନିଷ୍ଠ ଥିଲା। ହରିସନ ରୋଡ଼ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠା ବାଡ଼ିର ମାଲିକ ଥିଲେ ଲୋକନାଥ ମଲ୍ଲିକ। ସେଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଯେଉଁଠାରେ ରହିଥିଲେ ହରିସନ ରୋଡ଼ର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ, ଏଠାରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଓ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କୋଠାବାଡ଼ି, ସମସ୍ତ କୋଠାବାଡ଼ିର ମାଲିକ ଥିଲେ। କିଏ ମାଲିକ ଥିଲେ? ଲୋକନାଥ ମଲ୍ଲିକ। ଲୋକନାଥ ନାମକ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଷ ସେଇ କୋଠାବାଡ଼ିର ମାଲିକ ଥିଲେ। ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟଙ୍କର ଏହି କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ 3 ମହଲା କୋଠାଘରର କେତୋଟି ବଖରାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। କ'ଣ କହିଲେ? ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟଙ୍କର ଏହି କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ 3 ତାଲିଆ ବିଲ୍ଡିଂ କୋଠାଘରରେ କେତୋଟି ବଖରାରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଗୌରମୋହନ ଦେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କର
ଗୌରମୋହନ ଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର। ଗୌରମୋହନ ଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠଘର ଥିଲା, ସେହି କୋଠଘର 3 ମହଲ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଗୌରମୋହନ ଦେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବାସ କରୁଥିଲେ। ଏଠାରେ କୁହାଯାଇଛି ଦେ ମହାଶୟଙ୍କ ବାସଭବନର ଅନତି ଦୂରରେ ରାସ୍ତା ପାଖକୁ ଲାଗି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ସେଇ ଦେ ମହାଶୟଙ୍କ ଘର ପାଖାପାଖି ଟିକେ ରାସ୍ତା ଦୂର, ସେଠାରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ। ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଜୀଉଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା। ବିଗତ 150 ବର୍ଷ ଧରି ମଲ୍ଲିକ ବଂଶରେ ବଂଶଧରମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ସେବା ପୂଜାରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ସେଇ ପୁରା ବାସସ୍ଥଳୀରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନେ 150 ବର୍ଷ ଧରି ମଲ୍ଲିକ ବଂଶର ଯେଉଁ ବଂଶଧରମାନେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବିଗ୍ରହରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରିବାରେ ଆଗ୍ରହ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେବା କରିବାରେ ବିଗ୍ରହର ସେବା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ହରିଶନ ରୋଡ଼ର ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟଙ୍କଠାରେ କୋଠାଘରରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନରୁ ହେଉଥିବା ଆୟରେ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଓ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳୁଥିଲା। କ'ଣ କହିଲେ ଏଠି? ହରିଶନ ରୋଡ଼ର ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟ କୋଠାଘର ଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନରୁ ହେଉଥିବା ଆୟର ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟୟ ଓ ପୂଜାରୀଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚଳୁଥିଲା। ହରିଶନ ରୋଡ଼ରେ ଯେଉଁ ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଠାଘର ଥିଲା, ସେଇ କୋଠାଘରଟାରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୋକାନରୁ ଯେଉଁ ଆୟ ହେଉଥିଲା, ସେଇ ଆୟରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାରେ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁଥିଲା, ସେଇ ଆୟରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ଚାଲୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟହ ପ୍ରାତଃକାଳରେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରର ଲୋକମାନେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସକାଳୁ ଉଠି ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ମଲ୍ଲିକ କିଏ ଥିଲେ? ଲୋକନାଥ ମଲ୍ଲିକ ସେଇ ଗ୍ରାମର ମାଲିକ ଥିଲେ ନା। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ମଲ୍ଲିକ ପରିବାରଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପରିବାର ବୃନ୍ଦ ସେମାନେ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ବିଗ୍ରହଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ। ରୋଷେଇ କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ନ, ପିଠାପଣା ଏବଂ ପନିପରିବା ତରକାରୀ ଏକ ବଡ଼ ଥାଳିରେ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଜଳଖିଆ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଜଳଖିଆରେ ଅନ୍ନ, ଭାତ, ଡାଲି, ତରକାରୀ, ପନିପରିବା ଯାହା ଥିଲା, ସେମାନେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବାକୁ ମନ୍ଦିର ଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେହି ପ୍ରସାଦ ପ୍ରାତଃ କାଳରେ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା। ସେ ପ୍ରସାଦ ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି ମନ୍ଦିରକୁ ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ, ସେମାନଙ୍କଠାରେ ବିତରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବାପା ମା କିମ୍ବା ଚାକରଙ୍କ ସହ ଉଭୟ ଚରଣ ନୀତି ବିଗ୍ରହ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ। ବାପା ଏବଂ ମା ରଜନୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଗୌରମୋହନ ଦେ, ରଜନୀ ଦେବୀ ଓ ଗୌରମୋହନ ଦେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଚାକର, ଯେଉଁ ଘରେ ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିବା ଚାକର, ସେ ଏବଂ ଅଭୟଚରଣ ଦେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ପ୍ରତିଦିନ ରାଧା ଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଗୌରମୋହନ ଦେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ ଏବଂ ପୁଅ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ନଜର ରଖିଥିଲେ। ବାପା ପ୍ରଭୁପାଦଜୀଙ୍କର ବାପା ଗୌରମୋହନ ଦେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷିତ ହୋଇଥିବେ ନା, ନହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ କୁଆଡ଼େ ହେବେ? ଦୀକ୍ଷିତ ହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇଥାଉଛନ୍ତି ନା। ସେ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ପ୍ରଭୁପାଦ ଯେପରି ଭବିଷ୍ୟତରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହୁଏ ସେଥିପ୍ରତି ସେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସେ ତାହା ହିଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ବାପାମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି?
ମୋ ପୁଅ କେମିତି ବଡ଼ ହେବେ, ବଡ଼ ହେଲେ ଚାକିରି କରିବେ ଭଲ ପଦବୀ ରଖିବେ ଏହା ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୌରମୋହନ ଦେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହେବ, ଗୋଟିଏ ଭକ୍ତ ହେବ, କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ରହିବ ସେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ। ନିଜର ପିତାମାତା ବୈଷ୍ଣବ ଥିବାରୁ ଗୌରମୋହନ କେବେ ହେଲେ ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା, ଚା, କଫି ପ୍ରଭୃତି ଛୁଇଁ ନଥିଲେ। ନିଜ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ପିତାମାତା ଗୌରମୋହନ ଦେ ଏବଂ ରଜନୀ ଦେବୀ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ, କାହିଁକିନା ପିତାମାତା ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ କରୁନଥିଲେ। ଆମିଷ ଭକ୍ଷଣ ନାହିଁ, ମଦ୍ୟ ନାହିଁ, ମାଂସ ନାହିଁ, ଅଣ୍ଡା ନାହିଁ, ଚା ନାହିଁ, କଫି ନାହିଁ ପ୍ରଭୃତି ଖାଉନଥିଲେ, ଭକ୍ଷଣ କରୁନଥିଲେ। ବାପା ମା ଖାଉନଥିଲେ ତ ପୁତ୍ର କେମିତି ଖାଇବେ? ଆମର ଭକ୍ତ ମତଲବ ବୈଷ୍ଣବର ଧର୍ମ କ'ଣ? ବୈଷ୍ଣବ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେବା ତାହେଲେ 4ଟି ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ ସେଇ 4ଟି ନିୟମ? ଗୋଟିଏ ମାଂସାହାରୀ, 2 ମାଂସାହାରୀ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ, ଜୁଆ, 4ଟି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ'ଣ କ'ଣ? ମାଂସାହାରୀ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ, ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଜୁଆ, ଏହା 4ଟି ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହେଲେ ବୈଷ୍ଣବ ହୋଇପାରିବ। ଏହି 4ଟି ଜିନିଷ ନ ଛାଡ଼ିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମନ କେବେ ହେଲେ ଭକ୍ତି ଉପରେ ଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ମନ ସଦାସର୍ବଦା ସ୍ଥିର ରହିବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ମୂର୍ଖମାନେ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତି ମୂର୍ଖମାନଙ୍କୁ କେବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପସନ୍ଦ ଲାଗିବ କି, ଭଲ ଲାଗିବ? ମୂର୍ଖମାନେ ଥିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ରାକ୍ଷସଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଣ ଭକ୍ତ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ଜଣେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ନାମକ, ସେ ପ୍ରତିଦିନ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଥିଲେ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। କିନ୍ତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ପ୍ରଥମ ସ୍କନ୍ଧର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 7 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପ୍ରଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ କାହାକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ତାହା ସେ କହିଛନ୍ତି। ରାତିରେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୋକାନ ଚଟଣା ମଝିରେ ଏକ ଚାଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ଆହାର ପାଇଁ ରଖୁଥିଲେ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତ ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କ ମନରେ ଟିକେ ଦୟା ଆସିବ। ଯାହାଙ୍କ ପ୍ରତି, ଗୋଟିଏ ପଶୁ ହେଉ, ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟ ହେଉ, କୌଣସି ଜୀବ ପ୍ରତି ନା, ଦୟା ଆସିବାଟା ହିଁ ଆସିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦୟା ଆସିଥାଏ, ମନରେ ଦୟା ଆସିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଥାଏ। ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମାରେ ଅବତରଣ ନେଇଥାନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଗୌରମୋହନ ଦେ ଯେତେବେଳେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଥିଲେ, ମୂଷାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଭୀତ ହୋଇ ସେମାନେ ଚାଉଳ ଗୋଟିଏ ଚାଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ଚାଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରି ସେ ମୂଷାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରଖିଦେଉଥିଲେ ବନ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ। ଯେମିତି ନହେଲେ ଭୋକରେ ମୂଷାମାନେ କପଡ଼ା କାଟି ପକାଇବେ, ସେ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ। କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଗୌରମୋହନ ଦେ ଦୋକାନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଦୋକାନରେ ଥିବା ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ମୂଷାମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ନଦେଲେ ସେମାନେ କପଡ଼ା ଖାଇଦେବେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ସେ ଚାଉଳ ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଘରକୁ ଫେରି ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଏବଂ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମ୍ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗୌରମୋହନ ଦେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ପଢ଼ୁଥିଲେ ଏବଂ ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ବଙ୍ଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ମୁଖ୍ୟ ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ବଙ୍ଗୀୟ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି 2ଟି ପୁସ୍ତକ, ଚୈତନ୍ୟ ଚରିତାମୃତ ଓ ଭଗବତମ୍ ଗୀତା, ଏହି 2ଟି ପୁସ୍ତକ ମୁଖ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା, ବୈଦିକ ଶାସ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଜପମାଳାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଜପମାଳାରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ର ଗାଉଥିଲେ, ଯିଏକି ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ଏହି ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ଜପମାଳା ଜପୁଥିଲେ।
ଭଗବାନର ନାମ ଜପ କରୁଥିଲେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଜପମାଳା କରିବା ସହିତ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ। ସେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତା ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏଇଟା ତ ଜାଣିବା କଥା। ଯେଉଁମାନେ ବୈଷ୍ଣବ ଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ, ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତି, ଯାହା ବି ହେଇଯାଉ ସହିଯାଆନ୍ତି। ତାହା ହିଁ ଗୋଟିଏ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ ଏହା ହିଁ, ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ରହିବା, ଯାହା ବି ଘଟୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା, କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କଥା ହେଇପାରେ ନାହିଁ। ସେ ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯାହା ବି ଛୋଟ ହଉ କି ବଡ଼ ହଉ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହିଁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ। ଯେଉଁମାନେ ଏହା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ହିଁ କହୁଛି ମୁଁ। ସେ ବଡ଼ ଶାନ୍ତଶିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ସ୍ନେହୀ ଲୋକ ଥିଲେ। ଅଭୟଙ୍କୁ ସେ କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ। ସେ ଦେଖିଲ ନା, ବାପା ହୋଇ ମଧ୍ୟ ପୁଅ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ, ଅଭୟ ଚରଣର ବିନ୍ଦୁ ଯେତେ ଭୁଲ କଲେ ମଧ୍ୟ ବାପା କେବେ ଦଣ୍ଡ ଦେଉନଥିଲେ। ବାପା ସେ କୋମଳ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ କି ଯେତେବେଳେ ପିଲାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା, ବାପା ସେତେବେଳେ ସେ କୋମଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଉଥିଲେ, ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା, ତୋର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ମୋର ଉଚିତ ଅଟେ, ଏହା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ବାପା କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୋଟବେଳେ ଥାଆନ୍ତି ମା' ବାପା କହିଥାନ୍ତି ନା, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ମା' ବାପା ଆମକୁ ମାରି ଦିଅନ୍ତି, ପିଟି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସମୟରେ ବାପା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦୋଷ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଏତିକି କୁହନ୍ତି କି ମୋ ସୁନା ପୁଅଟା ପରା, ତୋର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ତ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କାହିଁକି ନା ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା ବାପା ମା' ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆଉ କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ। ବାପା ମା' ହିଁ ଜନ୍ମ କରିଛନ୍ତି, ବାପା ମା'ର ହିଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଦୂର କରିବା। ଗୌରଚରଣ ଦେ କହିଲେ, ଗୌରମୋହନ ଦେ, ଏହା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ପିତା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପିତା ମଧ୍ୟ ଏପରି ହିଁ କହୁଥିଲେ, ଏହାକୁ ହିଁ ଦଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ। ସେମାନେ କାହାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କେବେ ପିଟି ନାହାନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହିଁ ଯେଉଁ କୋମଳ ଭାଷାରେ କହୁଥିଲେ ଏହାକୁ ହିଁ ସେମାନେ ଦଣ୍ଡ କହୁଥିଲେ। ମନ ଦୁଃଖ କରୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ। ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ତାହାର ଛବି ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର କୋମଳ ହୃଦୟରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଗୌରମୋହନ ଦେ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ପିତା ଯେଉଁଭଳି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ଗୌରମୋହନ ଦେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ ସେହିଭଳି ତାହା ଦେଖି ଅଭୟଚରଣର ଦେଙ୍କ ହୃଦୟରେ କୋମଳ ହୃଦୟରେ ଆଙ୍କିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଅଭୟଚରଣ ଦେ ମନେ ରଖିଦେଇଥିଲେ କିପରି ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ସ୍ମୃତି ମନ୍ଥନ କରି କହନ୍ତି କିପରି ତାଙ୍କର ପିତା ରାତ୍ରିରେ ବିଳମ୍ବିତ ପ୍ରହରରେ ଲୁଗା ଦୋକାନରୁ ଫେରି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଗୃହର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି। ଆମେ ସବୁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥାଉ, ବାପା ବିଗ୍ରହଙ୍କ ପାଖରେ ଆରତି କରନ୍ତି, ଆମେ ଟିଁ 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 ବାଜୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣୁ ଏବଂ ନିଦରୁ ଉଠି ପଡ଼ୁ। ଯେତେବେଳେ ବାପା ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଆସନ୍ତି ସେଠାରେ ଗୃହର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପରେ ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଆରତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଉଛନ୍ତି, କାହିଁ ଘଣ୍ଟି ବଜାଇଲେ ଶବ୍ଦ ହେବ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଶୟନ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେମାନେ ଉଠି ପଡ଼ନ୍ତି। ନିଜର ପୁଅ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଭାବରେ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତି ଲାଭ କରୁ, ଏହା ଗୌରମୋହନ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ଗୋଟିଏ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରୁ, ଏହା ହିଁ ସେ ଚିନ୍ତିତ କରୁଥିଲେ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର କିଙ୍କର ହୋଇଯାଉ। ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେ କିଙ୍କର ହୋଇଯାଉ, ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ କିଙ୍କର ହୋଇଯାଉ ବୋଲି ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଭାଗବତର ପ୍ରଚାରକ ହେଉ ଏବଂ ଭକ୍ତି ଭାବର ଉଦ୍ରେକକାରୀ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇ ଶିଖୁ। ଭାଗବତର ପ୍ରଚାର କରୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମୃଦଙ୍ଗ ବଜାଇଥାଏ ତାହା ଶିଖୁ ବୋଲି ସେ ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ, ଗୌରମୋହନ ଚାହୁଁଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ସୁଗୃହକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ଡେଲି ସେମାନେ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ ଗୃହକୁ ଡକାଇ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ଯେପରି ଶ୍ରୀମତୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବା, ଆପଣମାନେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କୁ କରନ୍ତୁ।
ବାପା ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ଅଭୟଚରଣ ଦେ, ଯେଭଳି ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବ, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ବାପା କହୁଛନ୍ତି। ବଡ଼ ହେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାକୁ କରନ୍ତୁ। ଅଭୟଙ୍କର ମା କିନ୍ତୁ କହନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବ୍ରିଟିଶ ଅଦାଲତରେ ଜଣେ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେବ, ବଡ଼ ହେଲେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେଠୁ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିବ। ବାପା ସେଠାରେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନାମୃତ ସଂଘରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରୁ। କିନ୍ତୁ ମା ଇଆଡ଼େ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ହେଲେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ଗୋଟେ ଓକିଲ ହେବ, ଓକିଲ ହେଲା ପରେ ସେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିବ। ମା ଏଭଳି ଚାହୁଁଥିଲେ। ରଜନୀ ଦେବୀ ଏଭଳି, ମା ବୋଲେ ଅଭୟଚରଣ ଦେବୀଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ରଜନୀ ଦେବୀ। ରଜନୀ ଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ। ମାଙ୍କର ଏଭଳି ପରିକଳ୍ପନା ବଡ଼ ଭଲ ବୋଲି ପିଲାର ଜଣେ କକା ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ମାର ଏଇ ଅନୁମୋଦନ ମା ଭାବିଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ ବଡ଼ ଓକିଲ ହେବ, ଲଣ୍ଡନ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ି ଆସିବ। ଏହି ପରିକଳ୍ପନା ଦେଖି ଅଭୟଚରଣ ଦେବୀଙ୍କ ଗୋଟିଏ କକା, ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ ଥିବା, ସେ ମାଆଙ୍କୁ କହିଥିଲେ କି ଏହା ଭଲ। ସେ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ, ଜଣେ କକା ଭଲ ବୋଲି, ପିଲାର ଜଣେ ବୋଲି ଭଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଗୌରମୋହନ ଏ କଥାକୁ କାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୌରମୋହନ ଚାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହଉ, ମା ଚାହାନ୍ତି କି ଲଣ୍ଡନର ଗୋଟେ ଓକିଲ ହଉ। ଏହା ଶୁଣି, ମାଙ୍କର କଥା ଶୁଣି ଗୌରମୋହନ କାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ସେଠାରେ। ସେ ଭାବନ୍ତି ଯଦି ଅଭୟ ଲଣ୍ଡନ ଯିବ ତେବେ ସେ ୟୁରୋପୀୟ ପୋଷାକ ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିପାରେ, ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଙ୍ଗ କରିପାରେ। କାହିଁକି ବାପା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ଭକ୍ତ ହେଇପାରୁ, ମା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲଣ୍ଡନ ଯିବ, ଲଣ୍ଡନର ଓକିଲ ହେବ। ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ମା ଜାଣିନାହାନ୍ତି କି ଲଣ୍ଡନ ଗଲେ ପୁଅ କିପରି ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଯାତ୍ରା କରୁ ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି ତାହା ଆମେ ଦେଖି ତାହା ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ନା, ସେପରି ହିଁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ। ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କାର, ସେମାନଙ୍କ ସଂସ୍କୃତି, ସେମାନେ ସେହିପରି ବାପା ମଧ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି କି ବାପା ଯଦି ପୁଅ ଲଣ୍ଡନ ଯିବ, ୟୁରୋପୀୟ ପୋଷାକ ଦେଖି ଏବଂ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରିପାରେ। ସେମାନଙ୍କ ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁପାଦଜୀ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହୋଇଯିବ ବୋଲି ବାପା ଏହା ଚାହୁଁଥିଲେ, ବାପା ଏହା ଭାବୁଥିଲେ। ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିପାରେ। କାହିଁକି ନା ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଲୋକ, ଲଣ୍ଡନ ୟୁରୋପୀୟ ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଏବଂ ମଦ୍ୟପାନ କରନ୍ତି। ବାପା ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ହେଇପାରୁ। ବାପା କେମିତି କହିପାରିବେ ଲଣ୍ଡନ ଯାଇକି ଏମିତି ହେବେ ବୋଲି? ବୈଷ୍ଣବର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଲା ମଦ୍ୟପାନ, 4 ନିୟମ କହିଲି ପରା, 4 ନିୟମକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପାନ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଏଠିରେ ହିଁ ରହିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ବାପା ମନା କରୁଥିଲେ। ମଦ୍ୟପାନ ଅବୈଧ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରିପାରେ। ଗୌରମୋହନ ଆପତ୍ତି କରି କହନ୍ତି ତା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଗୌରମୋହନ ପୁରା କହିଦିଅନ୍ତି କି ମୋ ପୁଅ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ମୋ ପୁଅ ଗୋଟେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି ହେଇପାରୁ। ଜଗତଗୁରୁ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ କି ଜୟ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ରାଧାଗୋବିନ୍ଦ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀ ଗୌର ନିତାଇ ଭଗବାନ କି ଜୟ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ବୈଷ୍ଣବ ବୃନ୍ଦ କି ଜୟ, ନିତା ଗୌର ପ୍ରେମାନନ୍ଦେ ହରି ହରି ବୋଲ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଦେବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସଦାସର୍ବଦା ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖନ୍ତୁ। ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ କି ମୁଁ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିପାରିବି, ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ ହୋଇପାରିବି। ଏବଂ ଯଦି କୌଣସି ମୁଁ ତ୍ରୁଟି କରିଥାଏ, ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ କରିଥାଏ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଏବଂ କାହାର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଇଦେବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ, ହରେ କୃଷ୍ଣ।